السلام علیکم۔ سانحہ مری پر پوری قوم سوگوار ہے اور ہر کوئی غم و غصے کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے۔ ایسے سانحہ پر غم تو ایک فطری عمل ہے، لیکن عوامی غصہ بھی بجا ہے۔ اپنے خاندان اور معصوم بچوں کے ساتھ چند خوشگوار لمحات گزارنے اور برف باری کے دل فریب مناظر دیکھنے کی حسرت لے کر مری کا رخ کرنے والوں کی تصاویر اور ویڈیو جب نظر سے گزریں کہ کس طرح اپنی گاڑیوں میں مدد کے منتظر خاندان جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، تو کون ایسا انسان ہو سکتا ہے جس کا کلیجہ منہ کو نہ آئے۔ اس تناظر میں جب سوشل میڈیا پر سیاحوں کے بیانات آئیں کہ ہوٹل کا ایک کمرہ 50,000 روپے میں اور ایک انڈا 500 روپے میں مل رہا تھا، تو اہلیان مری کے خلاف عوامی غم و غصہ قابل فہم ہے۔ اگر میرا آبائی تعلق مری سے ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ برف میں پھنسے سیاحوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے ہوٹل مافیا کے غلط کام کو میں غلط نہ کہوں، لیکن وہ تمام لوگ جو اس سانحہ کے پس منظر میں من جملہ تمام اہلیان مری کو منافق اور مطلب پرست قرار دے رہے ہیں، کو بھی رد عمل میں انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مری شہر اور اس کے گرد و نواح میں سیاحتی مقامات میں واقع ہوٹل کے مالکان کی غالب اکثریت کا تعلق مری سے ہے ہی نہیں، اور تقریباً یہی صورتحال شہر میں باقی کاروباروں کی ہے۔ تحصیل مری کی مقامی آبادی تقریباً 2,50,000 نفوس پر مشتمل ہے، جو ایک طرف اسلام آباد سے کوہالہ تک تو دوسری طرف سے گلیات سے کوٹلی ستیاں تک ایک طویل و عریض پہاڑی سلسلوں پر واقع 50 یونین کونسلز اور سینکڑوں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آباد ہے۔ پہاڑوں پر واقع ان گاؤں کو جانے والی تمام سڑکیں برف باری کے دوران بند ہو جاتی ہیں، اور ایسے میں مقامی آبادی کے لوگوں کو چند میٹرز پر واقع پڑوسی کے گھر جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود مری کے مقامی لوگوں سے جو کچھ ہو سکا انہوں نے متاثرین کی مدد کے لیے کیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ متاثرین کی مدد میں پاک فوج کے بعد سب سے زیادہ کردار بہرحال مقامی لوگوں نے ہی ادا کیا۔ جس دن مری میں حالیہ سانحہ رونما ہوا، اس دن ایک حکومتی اندازے کے مطابق تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد گاڑیاں اور 4 لاکھ سے زائد سیاح مری میں موجود تھے۔ مری کی مقامی آبادی میں سے تو اکثریت برف باری کی وجہ سے اپنے اپنے گاؤں میں محصور تھی، لہذا اس سانحے کی ذمہ داری جملہ اہلیان مری پر ڈالنا کسی بھی طور پر قرین انصاف نہیں۔ ہوٹلز کے کمروں اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ بے شک ایک مذموم امر ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس کو ہلاکتوں کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے، وہ ایک دوسری انتہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مری میں واقع تمام ہوٹلز لوگوں کو فری رہائش فراہم کر دیتے تو بھی 4 لاکھ میں سے 3 لاکھ افراد سے زائد کو کوئی رہائش میسر نہیں آ سکتی تھی۔ جو ہلاکتیں ہوئیں وہ کسی ہوٹل کے باہر یا شہر کے قریب نہیں، بلکہ کلڈنہ سے جیکا گلی اور کلڈنہ سے باڑیاں کے درمیان سڑک میں پھنسی گاڑیوں میں ہوئیں۔ مزید برآں اکثر ہلاکتیں سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ چلتی گاڑیوں میں کاربن مونو آکسائیڈ کی وجہ سے ہوئیں۔ ہوٹلوں اور دیگر اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافے کو اس سانحے کا ذمہ دار قرار دینا حقیقتاً اصل وجوہات پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ جب برف باری کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد مری کا رخ کر رہی تھی تو حکومتی اور انتظامی مشینری اس سے بے خبر نہیں تھی، جس کا ثبوت چند وزراء کے وہ بیانات ہیں جن میں بڑی تعداد میں لوگوں کا سیاحت کے لیے مری کا رخ کرنا ایک مثبت معاشی اشاریہ قرار دیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات کی معلومات بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں جن میں برفانی طوفان کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اس ساری صورتحال میں مری کے سانحہ کی سب سے بڑی ذمہ داری انتظامیہ اور حکومتی اداروں کی ہے کہ وہ تمام تر معلومات کے باوجود کسی حادثے کے تدارک کے لیے پیشگی اقدامات کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی۔ ہمارے ہاں ریاستی سطح پر اس طرح کے حادثوں کے پیشگی تدارک کا کوئی نظام سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے، لیکن شاید اس کا دائرہ کار ڈیزاسٹر شروع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مہذب معاشرے میں ایسے ادارے ڈیزاسٹر کو روکنے کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ برفانی طوفان کو روکنا تو کسی کے بس میں نہیں تھا، لیکن سیاحوں کی لامحدود تعداد کے داخلے کو تو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ بڑی سڑکوں جن پر ہزارہ گاڑیوں نے چلنا تھا ان پر نمک کے چھڑکاؤ اور ساتھ ساتھ برف صاف کرنے کے انتظامات تو کیے جا سکتے تھے، لہذا
मरी हादसा की बुनियादी वजह रोडों का ब्लॉक होना है और इसकी जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमती मशीनरी पर ही आयद होती है। लेकिन सारी जिम्मेदारी हुकूमत और इंतजामिया पर डालना भी अदल नहीं होगा। हमारे इज्तिमाई कौमी मिजाज में लापरवाही, भीड़ चाल और सब लोगों का एक ही सिमत का रुख करने का मामूल, लोगों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मालूमात की कमी इस हादसे की वजूहात में से है। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए मरी का रुख करने वाले कितने सयाहों ने जाने से पहले अपनी रिहाइश का कोई इंतजाम किया था। अगर रिहाइश के लिए पेशगी बुकिंग कराए बगैर एक तूफानी मौसम में बच्चों को लेकर मरी पहुंच गए और वहां होटल के कमरों की मांग में एकदम 1000 गुना इजाफा हो गया और दस्तयाब कमरे न होने के बराबर हों, तो कीमतों में इजाफा एक फितरी अमल है। अगर ये इजाफा बेहिसाब किताब है तो इस पर एहतियाज करना भी बजा और इसकी मजम्मत करना भी जरूरी। लेकिन इस इजाफे की बुनियाद पर जो चंद होटल मालिकान ने किया, तमाम अहलियाने मरी को बुरा भला कहना भी दुरुस्त रवैया नहीं। वो सयाह जो सिर्फ एक दिन के लिए मरी गए थे, इन लाखों गाड़ियों वालों में से कितनों ने बर्फ में गाड़ी चलाने के लिए चैन का एहतमाम किया हुआ था। देखने बर्फ जा रहे हैं, लेकिन बर्फ में गाड़ी को चलाने का न तजर्बा है न उसका कोई जरूरी इंतजाम किया है। तो सारा गुस्सा मरी में रोड के किनारे बैठे इस फर्द पर निकालना जो टायरों पर चढ़ाने वाली चैन किराए पर दे रहा है, भी कोई इंसाफ की बात नहीं। हमारा मीडिया भी इस आने की जिम्मेदारी से बाहर नहीं। बर्फ के दिल फरेब मनाजर बार बार दिखाते रहे, लेकिन हुकूमती इदारों की वार्निंग की खबरों को जगह न होने के बराबर दी। मीडिया का काम सिर्फ खबर देना ही नहीं, अवाम को जरूरी मालूमात फराहम करना और ऐसी सूरत हाल में हिफ्ज़े मातकद्दम के एहतमाम के तकाज़ों से आगाह करना भी इसकी जिम्मेदारियों में से है। हुकूमती जिम्मेदारी की निशानदेही बजा, लेकिन इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग मजीद अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी जो 1988 से मुसलसल मरी से MNA मुंतखब होते रहे और पंजाब में इनकी पार्टी की हुकूमत 4 दहाइयों तक कायम रही, बजाय इस बात पर कि शर्मिंदा होते कि इनकी हुकूमत मरी में इस तरह के हादसात के रोकथाम के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कायम ही नहीं कर सकी, जिस तरह इस हादसे की आड़ में पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारे मुल्क में मौजूद सियासी रवैयों की एक अलमनाक हकीकत है। पाकिस्तान में मायूस और नाकाम लोगों का एक तबका अपनी नाकामियों का जिम्मेदार फौज को समझता है। वो मरी के साने की आड़ में भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं कि जैसे इस साने की जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर आती है। एक बाढ़ की तस्वीर लगाकर, जैसे बर्फानी तूफान बाढ़ की वजह से आया, या बाढ़ न होती तो उसके उस पार जंगल में कोई जाए पनाह बनी हुई थी जहां जाकर लोगों ने पनाह ले लेनी थी, या उस तरफ कोई आबादी थी जिसके लोग इस बाढ़ की वजह से सड़क पर फंसे हुए लोगों की मदद नहीं कर सके। अगरचे इमदादी सरगर्मियों में फौजी जवान सबसे पहले मुतहर्रिक हुए, लेकिन ये सियासी यतीमों का तबका फिर भी फौज के खिलाफ अपने गुबारे नफ्स को उगलने से बाज नहीं आ रहा। क्या ये तबका अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करके पाकिस्तान को एक और लीबिया और शाम बनाने के दर पे है? मरी का हादसा दर हकीकत हमारे लिए एक काबिले फिक्र मकाम है और एक सोचने की बात है, और हमें अपने इज्तिमाई रवैये को बदलने की जरूरत है। हुकूमत को अपने निज़ाम को बेहतर बनाने की जरूरत है। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पूरा शोबा हर सतह पर और बिलखुसूस सियाहती मकामात पर कायम करने की जरूरत है, जो इस बात का तयन करे कि जब कभी सयाह किसी इलाके का रुख करें तो वहाँ कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग उस इलाके में आ सकते हैं, कितनी गाड़ियां उस इलाके में दाखिल हो सकती हैं, वहाँ पर कितने लोगों की रिहाइश का अरेंजमेंट है, और उसके मुताबिक लोगों को वहाँ जाने की इजाजत दे दी जाए। और इसी तरह कीमतों का भी तयन करने के लिए मौसर इकदाम किया जाए कि ऐसे मौके पर लोग मनमानी कीमतें वसूल न कर सकें। हमारी रियासत, हमारी हुकूमत, हमारी कौम, हमारे अवाम अगर चाहें तो सानियाए मरी में हर एक के लिए सबक है। काश हर कोई अपना मुस्बत किरदार अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तानी कौम को आइंदा इस तरह के सानियात से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।